તો એ સાથે જ આગળ વધીએ. લેટિન મનલા સિક્યોરિટીઝના નીરવ આશર હવે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે ચર્ચામાં. નીરવજી, ગુડ મોર્નિંગ, સ્વાગત છે આપનું. અને બજાર માટેનો એક વ્યૂ લઈએ. છેલ્લા 6 સેશનથી તો એક સારો મૂડ બજાર આપણને બતાવી રહ્યું છે. ઓવરઓલ જે માર્કેટમાં એક મજબૂતી, આઈટીનું પાર્ટિસિપેશન હવે શરૂ થયું છે. ઇન્ફોસિસ લીડ કરી રહી છે આ સેક્ટરને. પરંતુ આ સિવાયનું જે સેટઅપ આપણે ગ્લોબલ ફ્રન્ટ પર પણ જોઈએ, ઓવરઓલ કઈ રીતે આપ જોઈ રહ્યા છો? ભારતીય બજારના હાલ ફંડામેન્ટલ્સ કેવા છે? Good morning and thank you for the invite. I think at this point एक important factor છે કે global markets ના ઉપર ધ્યાન આપવું જરૂરી છે. At this point of time એક crucial juncture છે for the US markets. Next week આપણે છે Federal Reserve ની meet છે 16th 17th અને I think એમાં expectations are કે એક jumbo rate cut આવશે. Last week જે jobs data હતું એ બહુ encouraging નહોતું, that we have already seen. અને all eyes were on the PPI અને આજે જે CPI index આવશે એના ઉપર છે. Now PPI purchasing producer index that has also fallen. એનું reason એ છે કે there has been a decline in the cost of services. એટલે જે રેટ કટ માટેનું જે આર્ગ્યુમેન્ટ છે એ વધારે સ્ટ્રોંગ બની જાય છે at this point of time. આ એક પોઝિટિવ ફેક્ટર છે US માર્કેટ્સ માટે. Yesterday we have seen the S&P 500 up about 0.4%. Dow Jones was down about 0.4%. And Nasdaq Composite, I think this was up around 0.3%. I think the game changer as far as US markets were concerned, Oracle ni ek statement છે. I think 2 દિવસમાં we've seen record rise in the Oracle stock. એમણે જે પોતાનું ક્લાઉડ રિલેટેડ બિઝનેસનું આઉટલુક છે એ સબસ્ટેન્શિયલી ઇન્ક્રીઝ કર્યું છે અને એમણે એક સ્ટેટમેન્ટ આપી છે કે there has been astonishing 4 multi-billion dollar contracts which has been won from three different corporations. એટલે 4 multi-million dollar contracts સાઇન થયા છે અને I think in a way it has changed the outlook for the entire stock. Of course Oracle has rallied in a fantastic way, પણ એના પછી આપણે જોયું કે જે સેમિકન્ડક્ટર સ્ટોક્સ છે એ બી રેલી થયા છે. તો જે બ્રોડકોમ છે કે NVIDIA છે કે એડવાન્સ માઇક્રો ડિવાઇસીસ, આ બધા સ્ટોક્સ સ્ટ્રોંગલી રેલી કર્યા છે. Now to put things into the Indian context, I think ઇન્ડિયામાં બી I think we are seeing similar sort of a trend કે એક ઇન્ડિકેશન દેખાઈ રહ્યું છે કે the IT stocks, IT sector related stocks may have bottomed out. કેમ કે valuations are of course at a 5-year low અને there is every possibility કે અગર એક રેટ કટ આવી જાય છે યુએસમાં અને આઉટલુક સુધરતું જાય છે અને જે ઓરેકલે જે અનાઉન્સમેન્ટ કરી છે અબાઉટ ધી ઓર્ડર વિન્સ, એનું ટ્રિકલ ડાઉન ઇફેક્ટ કે એનું સ્પિલ ઓવર ઇફેક્ટ may spread to the entire sector. આનું ડાયરેક્ટ મિનિંગ એ થાય છે કે ડેફિનેટલી ઇન ધ ડોમેસ્ટિક માર્કેટ્સ ઓલ્સો this could be a very big sentiment booster. તો આઈ થિંક કોમ્બિનેશન ઓફ વેરિયસ ફેક્ટર્સ, 11થના જે ઇન્ફોસિસની મીટિંગ છે, 16th 17thના જે ફેડના ની મીટ છે ઇન ધ યુએસ, એક જીઓપોલિટિકલ સિચ્યુએશન પર ધ્યાન રાખવાની રહેશે ડેફિનેટલી. કેમ કે અગર ત્યાં કંઈક problem થશે તો I think again we will be back to square one, but otherwise things are looking pretty stable at this point of time. So I think domestic markets માં of course IT sector પર એક નજર રાખવી રહી, IT sector related stocks, and more importantly જે semiconductor related stocks જે છે domestic market માં, artificial intelligence related stocks છે. For example the likes of Data Patterns છે કે Tanla Solutions છે, Happiest Minds છે, and at the same time those companies which are working in the semiconductor space like Moship Semiconductor છે કે SPEL છે કે CG Power, I think આ બધા stocks are definitely going to be in the limelight today. At the same time I think PSU banks are also turning the corner. એક ગઈકાલે એક good spark આપણે જોયું in the PSU stocks. Select PSU stocks have started inching upwards અને I think ધીરે ધીરે વેલ્યુએશનમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થઈ રહી છે. Going forward of course the financials are going to improve
the outlook is going to improve. એટલે આઈ થિંક PSU બેંક્સ પર નજર રાખવી રહી. યસ્ટરડે જે EU એ 102 ફિશરી રિલેટેડ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ્સને અપ્રુવલ આપી છે. That's also a very big sentiment positive as far as the markets are concerned. Overall, I think resumption of Indo-US negotiations with respect to the tariffs is a step in the right direction. A market no sentiment definitely improve karse. On the way towards this journey, I think there is definitely going to be hiccups, but I think overall outlook is looking much positive. સેક્ટર્સ અહીંયાથી નીરવજીએ જણાવ્યા છે અને જે સેક્ટર્સને કંપનીઓની પણ વાત કરી, ડિટેલ ડિસ્કશન કરીશું, પરંતુ અત્યારે માર્કેટ ટેકનિકલ સેટઅપને પણ સમજીએ. બોનાન્સા પોર્ટફોલિયોના વિરાટ જગત આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે ચર્ચામાં. વિરાટ, ગુડ મોર્નિંગ, સ્વાગત છે આપનું. અને વિરાટ, એક વ્યૂ સૌથી પહેલા માર્કેટના સેટઅપ પર લઈએ, કારણ કે ગઈકાલે 25,000ની નીચે ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું છે આપણને, પરંતુ મજબૂતી 0.5%ની નિફ્ટીમાં જોવા મળી છે. બેંક નિફ્ટીમાં જે રીતે નીરવજીએ પણ મેન્શન કર્યું, PSU બેંક્સનું ખાસું કોન્ટ્રીબ્યુશન, સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન આપણને એક પોઝિટિવ બજારમાં રહેતી જોવા મળી છે. IT માર્કેટને ખાસું કોન્ટ્રીબ્યુટ કરી રહ્યું છે મજબૂતી માટે. આજના જે સંકેતો છે, ગિફ્ટ નિફ્ટી થોડી ઘણી મજબૂતી સૂચવી રહ્યું છે, પરંતુ તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો સેટઅપ, કયા લેવલ્સ હવે ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ? વેરી ગુડ મોર્નિંગ ચાંદનીજી. જે રીતે તમે પણ કહ્યું કે ઇન્ડેક્સ અત્યારે ઘણા સારા લેવલની આસપાસ આપણને ટ્રેડ થતું જોવા મળી રહ્યું છે. નિફ્ટી સ્પેસિફિક વાત કરીએ તો 25,000ના લેવલ્સની આસપાસ આપણને ક્લોઝિંગ આવતું જોવા મળ્યું. નો ડાઉટ 25,000ની ઉપર આપણે ક્લોઝિંગ આવતું નથી જોવા મળ્યું, એટલે એક કન્સર્ન ડેફિનેટલી બનેલું રહેશે. 25,000નું લેવલ સેન્ટિમેન્ટલ બેઝ પર પણ અને ડેટા વાઇઝ પણ, ડેરિવેટિવ ડેટા વાઇઝ બંને રીતના ઘણો ઇમ્પોર્ટન્ટ લેવલ છે. જો અહીંયાથી આપણને 25,000ના લેવલ સરપાસ થતા જોવા મળે અને એની ઉપર આપણને સસ્ટેન થતો જોવા મળે છે, તો કદાચ આપણે એક સારી એવી રેલી ઓબ્ઝર્વ કરી શકીએ ટુવર્ડ્સ 25,200 થી લઈને 25,500ની આસપાસ, જ્યાં નીચેની સાઈડ પર 24,800 એક બહુ સ્ટ્રોંગ સપોર્ટની જેમ કામ કરતો જોવા મળી શકે છે. પરંતુ જો 25,000ના લેવલ્સ નથી જળવાતા, તો અહીંયાથી આપણને નેગેટિવિટી બનતી નહીં જોવા મળે, સ્મોલ રેન્જ ઓફ કન્સોલિડેશન બનતું જોવા મળી શકે છે, જ્યાં ઇન્ડેક્સ કદાચિત કન્સોલિડેટ થતું જોવા મળે બિટવીન 24,800 ટુ 25,000ના વચ્ચે. સો અત્યારના ઓવરઓલ જે વ્યૂ છે એ અત્યારના ફ્લેટ ટુ પોઝિટિવ સાઈડનો બનતો જોવા મળી રહ્યો છે. 25,000ની ઉપર સસ્ટેન કરે છે તો ડેફિનેટલી આપણને અહીંયાથી સારું એવું પુશ બનતું જોવા મળી શકે છે નિફ્ટીમાં. બેંક નિફ્ટીની વાત કરીએ તો બેંક નિફ્ટી પણ અત્યારે એના મેક ઓર બ્રેક લેવલની આસપાસ આપણને ક્લોઝિંગ આવતું જોવા મળ્યું છે. 54,500નો લેવલ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે બેંક નિફ્ટી માટે પણ, કારણ કે અહીંયાથી આપણે જે ડ્રોપ આવતો જોવા મળ્યો હતો ત્યાંથી આપણે 53,500 થી લઈને 54,500ની વચ્ચે એક સારું કન્સોલિડેશન બનતું જોવા મળ્યું હતું, જેનું બ્રેકઆઉટ કાલના દિવસમાં આપણને કન્ફર્મ થતું જોવા મળ્યું છે. જો 54,500 લેવલ જળવાઈ રહે છે અને એની ઉપર આપણને બેંક નિફ્ટી સસ્ટેન થતું જોવા મળે, તો કદાચ એક સારો એવો બાઉન્સ આપણે એક્સપેક્ટ કરી શકીએ ટુવર્ડ્સ 55,000 55,500, જ્યાં નીચેની સાઈડ પર 54,000 એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટની જેમ કામ કરતું જોવા મળી શકે છે. તો અત્યારના બંને જ ઇન્ડેક્સ એના ઇમ્પોર્ટન્ટ લેવલ્સની આસપાસ કામકાજ કરી રહ્યું છે. જો આ લેવલ જળવાઈ જાય છે કે નિફ્ટીમાં 25,000નો લેવલ જળવાઈ જાય છે, ઉપર સસ્ટેન કરે છે અને બેંક નિફ્ટીમાં 54,500ની ઉપર સસ્ટેન કરે છે, તો આપણને એની પોઝિટિવિટી બનતી જોવા મળી શકે છે આવતા દિવસોમાં. એક વ્યૂ ઓવરઓલ એક ખાસ કંઈ બનતો જોઈ રહ્યા છે નિફ્ટી બેંક માટે. સેક્ટર અને સ્ટોક્સ પર ચર્ચાની શરૂઆત કરીએ નીરવજી IT સાથે, કારણ કે જે રીતે એક તમે મેન્શન કર્યું કે હવે ત્યાં પણ એક ફોકસ અને IT જાણીએ છીએ કે એક જે રીતે એક બાયબેકનું પણ ઇન્ફોસિસનું જે એક અનાઉન્સમેન્ટ આપણને રાઇટ ટાઈમ પર માર્કેટ માટે આવતું દેખાયું ને ઓવરઓલ સેક્ટરને ખાસી એક મજબૂતી, ઇનફેક્ટ હવે CLSA TCS માટે પણ અનુમાન આપી રહ્યા છે તેઓ પણ એક બાયબેકનું અનાઉન્સમેન્ટ કરી શકે છે. ઇન્ફોસિસને તો ઇનફેક્ટ આજે જ બોર્ડની બેઠક છે, નિર્ણય આવી શકે છે ને અકોર્ડિંગ ટુ CLSA 20,000 કરોડનું બાયબેક TCS કરી શકે છે. ઓવરઓલ સેક્ટર માટે લાર્જ કેપ મિડ કેપ IT કંપનીઓને તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો ફંડામેન્ટલી? વેલ આઈ થિંક એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટર જે ધ્યાનમાં રાખવાનું રહ્યું કે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ જે ઇન્ડિયન કંપનીઝ IT કંપનીઝ છે, IT સેક્ટર છે, દે આર સફરિંગ કેમ કે ગ્લોબલ સિનારીઓ ખરાબ છે. ગ્લોબલ કોર્પોરેશન્સ જે છે એમણે પોતાના સ્પેન્ડિંગ કટ્સ કર્યા છે અને બેઝિકલી જે ડિસ્ક્રિશનરી સ્પેન્ડિંગ છે એ that is being very closely monitored. It is under a lot of pressure and it is being very closely scrutinized. એટલે I think majority of the global corporations એ IT બજેટ સ્કેલ ડાઉન કર્યા છે or to a certain extent ફ્લેટ રાખ્યા છે અને આના કારણે આપણે જે ડોમેસ્ટિક કંપનીઝ છે એના ઉપર ઇમ્પેક્ટ જોયો છે. એટ ધ સેમ ટાઈમ the newer technologies like artificial intelligence, cloud, etc. આના કારણે બી આઈ થિંક ઇન્ડિયન IT કંપનીઝને ઇમ્પેક્ટ આવ્યું છે. ઓવરઓલ ઇટ્સ અ કોમ્બિનેશન ઓફ વેરિયસ થિંગ્સ, જીઓપોલિટિકલ પ્રેશર્સ, ગ્લોબલ સ્લોડાઉન, આ બધા ફેક્ટર્સે ઇન્ડિયન IT કંપનીઝને ઇમ્પેક્ટ કર્યું છે.
But having said this, I think domestic companies, જે frontline companies છે, for example, if I were to give you the example of TCS, તો TCS is working કે એમના એમ્પ્લોઈઝને કેવી રીતે રીસ્કિલ કરવાના. તો આઈ થિંક અરાઉન્ડ 1,14,000 એમ્પ્લોઈઝ એમને કીધું છે કે there are 1,14,000 employees who are now ready for with higher AI skills. એટલે એમણે AI skills acquire કરી છે, તો they will contribute much more productively to the organization. At the same time, TCS has maintained margins, 24.5% margins at the operating level, 20.5% net profit margins maintain કર્યા છે. એટલે I think ભલે revenue growth નથી, but I think the cash pile is increasing. એટલે the cash profits have always been going up. એટલે આપણે અગર balance sheets જોઈએ of companies like Infosys, TCS, they are very cash rich. And at this point of time, it makes no sense absolutely to carry so much of cash on the balance sheet. And it can be used in a much more productive manner because valuations નીચે જઈ રહ્યા છે. So to save the valuations, to protect valuations and to improve, enrich the valuations, our cash pile can be used to do a buyback to boost the shareholder value and to boost shareholder sentiment. So I think it's step in right direction. I think જેટલી બી cash rich companies છે at this point of time, it really makes no sense to acquire anything at this point of time. ઘણી બધી companies એમના cash resources acquisition માટે use કરતી હોય છે, overseas acquisition કરતી હોય છે. But at this point of time, the need of the hour is કે buyback કરી અને shareholder sentiment ને improve કરે. જી, ઓવરઓલ એક વ્યૂ એક આઈટી માટે ઇન્ફોસિસ TCS પર એક બનતો આપણે જોઈ રહ્યા છે. એ સાથે જ સમય થયો છે. હાલો એક બ્રેક લઈએ અને બ્રેક બાદ માર્કેટ મુહૂર્તમાં ચર્ચા કરીશું માર્કેટના પ્રી ઓપનિંગ અને ઓપનિંગ પર. સ્વાગત છે એકવાર ફરી માર્કેટ મુહૂર્ત પર આપનું અને નજર કરીએ હવે ગિફ્ટ નિફ્ટીના સંકેતો તરફ. મજબૂતી થોડી વધી સવાર કરતા 25,072નું ક્લોઝિંગ ફ્યુચરનું ગઈકાલે છે. 25,105 પર કારોબાર થઈ રહ્યો છે ગિફ્ટ નિફ્ટીનો, એટલે ગઈકાલના ક્લોઝ કરતા લગભગ 30-35 અંકની મજબૂતી સૂચવી રહ્યું છે. ત્યારે નિફ્ટી ઇમ્પ્લાઇડ ઓપન. વિરાટ જગડ, નીરવ આશર આપણી સાથે જોડાયેલા છે. ચર્ચાને આગળ વધારીએ. એક ફંડામેન્ટલ ચર્ચા આપણે બ્રેક પહેલા આઈટી પર કરી. વિરાટ, ટેકનિકલી જોઈએ જે મજબૂતી આપણને સ્ટોક્સ બતાવી રહ્યા છે સતત 2 સેશન્સથી, મંગળવારનું સેશન, ગઈકાલનું સેશન પણ તમે જુઓ ને ગઈકાલે પણ જે નિફ્ટી ગેનર્સ તમે જુઓ, F&Oમાં ગેનિંગ કાઉન્ટર્સ જુઓ, વોલ્યુમ બેઝડ એક્શન જે આઈટી કંપનીઓમાં જોવા મળી હતી. તમે કઈ રીતે સલાહ આપો છો ને ટેકનિકલ કોઈ સેટઅપ અત્યારે સ્ટ્રોંગ છે આ લેવલ્સ પર એન્ટ્રી કરવી જોઈએ કે શું કરવું જોઈએ પોઝિશન છે તો આઈટી પર? વાત કરીએ પહેલા નિફ્ટી આઈટીની, તો નિફ્ટી આઈટીમાં જે રીતે છેલ્લા 2 દિવસથી આપણને સપોર્ટ બનતો જોવા મળ્યો છે, જેને કારણે આપણને સારા એવા લેવલ્સ પર અત્યારે કારોબાર થતો જોવા મળી રહ્યો છે. 36,300 ની આસપાસનો લેવલ છે. જો અગર આ લેવલ સરપાસ થાય તો આપણને ડબલ બોટમનું બ્રેકઆઉટ, એડમ ઈવનું બ્રેકઆઉટ આપણને અહીંયાથી બધું જોવા મળી શકે છે, જે લીડ થઈ શકે છે ફર્ધર અપસાઇડ માટે, જ્યાં 38,000 સુધીના લેવલ્સ પણ આપણને ઇન્ડેક્સ સ્પેસિફિક બનતા જોવા મળી શકે છે. હવે ઇન્ડેક્સ 38,000 સુધી જાય છે તો ક્યાંક એક સ્ટોકમાં પણ ડેફિનેટલી આપણને સારો મૂવ બનતો જોવા મળે, જેમાં તમે અત્યારે જોઈ શકો છો કે આઈટીના ઓલમોસ્ટ બધા જ સ્ટોક લોઅર એન્ડથી સારા એવા બાઇંગ આપણને બતાવી રહ્યા છે, જેમાં ઇન્ફોસિસનું કાઉન્ટર છે, ટેકેમમાં આપણે જોઈએ છે કે એક સારું એવું પુશ બન્યું. અગર આપણે સારા સ્ટોક્સની વાત કરીએ અને જે મોમેન્ટમ આપતા આપણને જોવા મળ્યા, એમાંથી એક કાઉન્ટર જે મને ગમી રહ્યું છે એ છે એમ્ફાસિસનું. એમ્ફાસિસમાં આપણે કાલે જોયું કે એક સારું એવું બ્રેકઆઉટ આપણને બનતું જોવા મળ્યું, સારા એવા લેવલ્સથી આપણને સપોર્ટ બનતો જોવા મળ્યો. ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ છે કે છેલ્લા ઘણા સમયથી આપણને 200 દિવસની એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ પાસેથી આ સ્ટોક સપોર્ટ લેતો જોવા મળ્યો હતો, જેનું બ્રેકઆઉટ આપણને કાલના દિવસમાં કન્ફર્મ થતું જોવા મળ્યું છે. તો અહીંયા આપણને એક પુશ બનતું જોવા મળી શકે છે. ઓવરઓલ આઈટી કંપનીઝમાં સારી એવી મોમેન્ટમ બનતી જોવા મળી રહી છે, પરંતુ જેની સામે આ એક સ્ટોક એવો છે જે મને લાગી રહ્યું છે કે આવતા સમયમાં આપણને આઉટ પરફોર્મ કરતો જોવા મળે. એમ્ફાસિસ અને OFSS બંનેમાં આપણને સારી એવી તેજી કાલના દિવસમાં બનતી જોવા મળી હતી ને આજના દિવસમાં પણ કદાચ આપણને સારી એવી તેજી કન્ટિન્યુ થતી જોવા મળી શકે છે. એમ્ફાસિસની વાત કરીએ તો નીચે 2,900 ની આસપાસના લેવલ છે જે સારા સપોર્ટની જેમ કામ કરતા જોવા મળે, અને ઉપરની સાઈડ પર વાત કરીએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક 3,100 સુધીના લેવલ્સ આપણને અહીંયાથી બનતા જોવા મળી શકે. એક પોઝિટિવ આઉટલુક સાથે તમે ઓવરઓલ આઈટીમાં કામકાજ કરી શકો છો.
પોઝિટિવ આઉટલુક સાથે ઓવરઓલ આઈટી માટે એક અને સાથે સ્ટોક સ્પેસિફિક એમ્ફેસિસને પણ તમે એક ધ્યાનમાં રાખી શકો છો. આ સિવાય નીરવજી, પીએસયુ બેંક્સને તમે મેન્શન કર્યું હતું, કારણ કે ગઈકાલે માર્કેટમાં જે એક ફોકસને એક નિફ્ટી બેંકમાં જે એક મજબૂતી આવી પીએસયુ બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સ તરફથી, એ પછી એસબીઆઈ જેવી દિગ્ગજ કંપનીઓ હોય કે પછી એફએન્ડોમાં જોઈ નાની પીએસયુ બેન્કિંગ કાઉન્ટર્સમાં પણ જે એક આપણને એક એક્શન જોવા મળ્યું હતું. હવે જે એક બેંક્સના પરફોર્મન્સની ઘણા સમયથી એક રાહ, કારણ કે નિફ્ટી બેંક જે છે એ હજુ અંડર પરફોર્મ કરી રહી છે નિફ્ટીને. ફંડામેન્ટલી તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો પીએસયુ બેંક્સને? વેલ, આઈ થિંક જે પીએસયુ બેંક્સમાં એક જે આપણે જે જોયું કે રીસ્ટ્રક્ચરિંગનો ફેઝ હતો, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો પ્રોગ્રેસિંગ ક્વાઇટ વેલ. આપણે જોયું કે ઘણી બધી બેંક્સ વર મર્જ્ડ વિથ ઈચ અધર, અને એના જે બેનિફિટ્સ ઓફ સિનર્જી જે આવવા જોઈએ એ દે આર બિગિનિંગ ટુ શો અપ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. તો ઘણી બધી નાની બેંક્સ જે હતી દે વર મર્જ્ડ વિથ ધેર બિગર કાઉન્ટર પાર્ટ્સ, અને બ્રાન્ચ રેશનલાઇઝેશન અચીવ થયું, એમ્પ્લોયી રેશનલાઇઝેશન અચીવ થયું, મેન પાવર કોસ્ટ ઘટ્યા, એફિશિયન્સી વધી, મોર ડિપેન્ડન્સ ઓન ટેકનોલોજી. અને આઈ થિંક આ બધા ફેક્ટર્સ સિનર્જિસ્ટિક બેનિફિટ્સ પ્રોવાઈડ કરી રહ્યા છે. અને આઈ થિંક હવે એના ધીસ ઇઝ ધ રાઇટ ટાઈમ કે હવે વીલ સી ફ્રૂટ્સ ઓફ ધીસ. એટ ધ સેમ ટાઈમ એક તાતી જરૂર હતી કે જે એટીટ્યુડ છે, ધ પ્રોફેશનલિઝમ હોય કે એફિશિયન્સી હોય ઓફ ધી મેન પાવર એટ ધ પીએસયુ બેંક્સ નીડ્સ ટુ ઇમ્પ્રુવ. સ્ટીલ ઇટ ઇઝ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ, એટલે હજી આઈ થિંક અ લોંગ વે ટુ ગો સ્ટીલ, બટ ડેફિનેટલી એક પોઝિટિવ સાઇન્સ સિગ્નલ્સ દેખાઈ રહી છે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. ધ સ્ટાફ ઇઝ મચ મોર પ્રોએક્ટિવ, much more professional, much more young, and it is very necessary in order to compete with the private sector counterparts. So I think PSU banks they've become aggressive as far as the marketing is concerned. Deposit mobilization is picking up, loan offtake is also improving. And I think with this rate cuts આવ્યા છે એનું બધું cumulative effect, I think we'll begin to see it in the next couple of quarters. I think we can see a sharp improvement in the financial metrics and the performance going forward as far as PSU banks are concerned. So I think can have a look at the frontline banks, especially State Bank of India છે કે Canara Bank છે, Bank of Baroda છે, Bank of India છે. I think આ બધી banksમાં we will begin to see positive momentum, and even the smaller banks will follow later on. But I think outlook is expected to improve. વ્યૂ આપણને એક બનતો જોઈ રહ્યા છે, ખાસ કરીને પીએસયુ બેંક્સ માટે. ચાર્ટ સેટઅપ વાઇઝ વિરાટ, એક બેંક ઓફ ઇન્ડિયા માટે એક વ્યૂ લઈ લઈએ આપની પાસેથી, કારણ કે ગઈકાલે ડેઝ હાઈ પર આપણે ક્લોઝિંગ જોવા મળ્યું છે. જે ખરીદદારી જોવા મળી 4.5% મજબૂતી સાથે ક્લોઝિંગ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને. એક શોર્ટ સાઇડ પર કવર એફએડોમાં પણ તમે જુઓ તો ટોપ ગેનર્સમાંથી એક હતું બીઓઆઈનું સ્ટોક. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો સેટઅપ? ઓફ ઇન્ડિયામાં અગર આપણે જોઈએ તો કાલના દિવસમાં પ્રાઇસ વોલ્યુમ બ્રેકઆઉટ આપણને બનતું જોવા મળ્યું છે. છેલ્લા ઘણા સમયથી આપણે જોઈ રહ્યા હતા કે પ્રેશરમાં કારોબાર થતો જોવા મળ્યો હતો. 128 થી આપણને કાઉન્ટર સ્લિપ થતું જોવા મળ્યું ટુવર્ડ્સ 108. ત્યાંથી એક બાઉન્સ આવતું જોવા મળી રહ્યું છે, જ્યાં આપણને ડાઉનવર્ડ મૂવિંગ ચેનલનું બ્રેકઆઉટ કાલના દિવસમાં કન્ફર્મ થતું જોવા મળ્યું. બધી મૂવિંગ એવરેજીસને ક્રોસ કરીને એની ઉપર આપણને સસ્ટેન થતું જોવા મળ્યો છે, અને સાથે સાથે વોલ્યુમ બેઝ મુવમેન્ટ આપણને આવતી જોવા મળી, જે દર્શાવી રહ્યું છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક ઇન્વેસ્ટર્સનું ઇન્ટરેસ્ટ અહીંયા આપણને બનતું જોવા મળી રહ્યું છે. નીચેની સાઈડ પર 114 ની આસપાસના લેવલ છે, જે સ્ટ્રોંગ સપોર્ટની જેમ કામ કરતા જોવા મળી શકે છે. ઉપર સાઈડ પર વાત કરીએ તો 125 થી લઈને 130 સુધીના લેવલ્સ આપણને બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં બનતા જોવા મળી શકે છે. તો ઓવરઓલ એક પોઝિટિવ આઉટલુક સાથે તમે બેંક ઓફ ઇન્ડિયાને વોચમાં રાખીને ચાલી શકો છો. 125-130 ના લેવલ્સ આપણને બતાવી શકે છે બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના કાઉન્ટર માટે. એક અદાની પોર્ટ માટે નીરવજી, થોડા ફંડામેન્ટલ્સ જાણી લઈએ આપની પાસેથી. આ સ્ટોકમાં જે એક મજબૂતી ઓવરઓલ આપણને આવતી જોઈ રહ્યા છે, આ વીક ફોકસમાં છે અદાની પોર્ટ. ઇનફેક્ટ મેનેજમેન્ટની ઘણી મજબૂત કમેન્ટ્રી પણ આવી રહી છે. 2030 સુધીમાં 1 અરબ ટન કાર્ગો વોલ્યુમનું ગાઈડન્સ પણ અહીંયાથી મેનેજમેન્ટ દ્વારા શેર કરવામાં આવ્યું છે. તો ફંડામેન્ટલી અદાની પોર્ટ કઈ રીતે આપ જોઈ રહ્યા છો? વેલ, આઈ થિંક અદાની પોર્ટ્સ નું સ્ટોક ઘણા સમયથી એક કન્સોલિડેશન મોડમાં હતું, રેન્જ બાઉન્ડ હતું, અને હવે આઈ થિંક અગેન ધી એક્ઝિટ ટ્રેડ પર તો ફોકસ છે જ એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ. I think the port operations are very, very efficient. જે વેસ્ટ અને ઈસ્ટ પાર્ટ ઓફ ધ કન્ટ્રી માં જે 16 ports are being handled by Adani Ports. અને I think very, very efficient in terms of operations.
majority of the ports are natural ports. There is a natural depth of around 14 to 15 meters. I think the larger ships, they can also find it very easy to berth at the port. ઘણી બધી efficiency આવી જાય છે in operations. At the same time, now Adani Ports is gearing up for the next move. So I think port operations so definitely are optimized. They are working at maximum efficiency. But I think logistics that is also picking up in a big way, and then marine services are also picking up in a big way. So I think 2 times growth, 2.9 times growth in marine and logistics segment our time report થયું છે. Cash profit margins have been very good, 21% revenue growth આવ્યું છે, and I think hopefully the things are definitely going to improve going forward. કેમ કે આપણે એક વસ્તુ જોઈ રહ્યા છે કે logistics providers last year have been struggling કેમ કે cost of operations have been very very high. But for Adani, it is an integrated operation. I think એમના જે marine related costs and logistic related costs are much less. Margin improvement and margin kicker is going to be very very high. So I think all these factors are going to work positively as far as Adani Ports is concerned. બધા ફેક્ટર્સને ધ્યાનમાં રાખીને અદાની પોર્ટ ટેક વ્યૂ ખાસ કરીને એક લોંગ ટર્મ માટે આપણે ચર્ચા કરી. આ સિવાય એક ટેકનિકલી જે કાઉન્ટર ફોકસમાં રાખવાનું છે એના પર એક વ્યૂ લઈએ. ડોક્ટર રેડ્ડીઝ માટે કરાર કરવાના સમાચાર છે. વિરાટેક ડીઆરએલના થોડા ચાર્ટ પર વ્યૂ લઈ લઈએ. અહીંયા જે કંપની કરાર કર્યા છે એના માટે $5.05 કરોડ અધિગ્રહણ પણ કંપની કરવા જઈ રહી છે. આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો સેટઅપ ડોક્ટર રેડ્ડીઝ? ટેકનિકલી જોવા જઈએ તો ખૂબ જ સારા લેવલ પર અત્યારના આપણને ડોક્ટર રેડ્ડીનું કાઉન્ટર કામ કરતું જોવા મળી રહ્યું છે. બધી મૂવિંગ એવરેજીસ ફ્લેટિશ નોટ પર ટ્રેડ થતી જોવા મળી રહી હતી, કારણ કે છેલ્લા ઘણા સમયથી આપણે એક રેન્જ બાઉન્ડ મુવમેન્ટ અહીંયાથી બનતી જોવા મળી હતી. જે ઉપરની સાઈડ પર વાત કરીએ તો 1300 રૂપિયાની આસપાસના લેવલ પાસે રિજેક્શન આવતું જોવા મળી રહ્યું હતું, જેની સામે નીચે આપણને 1250 રૂપિયાની આસપાસના લેવલ પાસે સારો એવો સપોર્ટ પણ બનતો જોવા મળી રહ્યો હતો. રિસેન્ટલી આપણને એની ઉપર આપણને ક્લોઝ આવતું જોવા મળ્યું છે. અહીંયા પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે RSI પર મિડ પોઈન્ટ પાસે બેક ટુ બેક સપોર્ટ લીધો જોવા મળ્યો અને ત્યાંથી આપણને બાઉન્સ આવતું જોવા મળ્યું છે. તો ચાન્સીસ છે કે જે રિસેન્ટલી સ્વિંગ હાઈ જે આપણને બધા જોવા મળ્યા હતા ટુવર્ડ્સ 1360 થી લઈને 1380 સુધીના, ત્યાં સુધી આપણને એક રેલી આવતી જોવા મળી શકે છે, જ્યાં નીચેની સાઈડ પર 1250 એક સ્ટ્રોંગ સપોર્ટની જેમ કામ કરતો જોવા મળી શકે. તો અહીંયા પણ એક તેજીનો આઉટલુક રાખીને ચાલી શકો છો તમે. પોઝિટિવિટી અહીંયાથી પણ આપણને બનતી જોવા મળી શકે છે. ઉપરમાં તમે 1370-1380 સુધીના લેવલ્સ બધા જોવા મળી શકે છે. નીચેની સાઈડ પર 1250 એક સારા લેવલની જેમ સર્વ થતું જોવા મળી શકે છે. તો ધ્યાન રાખવાનું રહેશે ડોક્ટર રેડ્ડી. ડોક્ટર રેડ્ડીઝના કાઉન્ટર પર પણ રાખવું જોઈએ. પ્રી ઓપનની શરૂઆત થવા જઈ રહી છે. હવે 30 અંકની મજબૂતી ગિફ્ટ નિફ્ટી આપણને સૂચવી રહ્યું છે. થોડી ઘણી મજબૂત શરૂઆત એટલે 25,100ની ઉપર તો શરૂઆત થશે એ સંકેતો આપણે બનતા જોઈ રહ્યા છે. ગઈકાલના ક્લોઝિંગ બાદ અત્યારે શરૂઆત જ્યાં આપણને નિફ્ટી બતાવી રહ્યું છે 24,900 100 અંકના ઘટાડા સાથે. સેન્સેક્સ 400 અંક નીચે છે. 81,000ના લેવલ્સ પર એક પ્રી ઓપન થતું જોઈ રહ્યા છે. સ્ટોક્સ પર નજર કરી લઈએ. નિફ્ટીમાં સ્ટોક્સ અત્યારે જ્યાં ખરીદદારી થતી જોઈ રહ્યા છે એના પર સૌથી પહેલા તો એક નજર કરીએ તો ઇન્ફોસિસ છે મજબૂત, ટ્રેન્ડ, અદાની પોર્ટ, ડોક્ટર રેડ્ડીઝ, આ બધા સ્ટોક્સમાં થોડી ખરીદારીની શરૂઆત થઈ છે. LNTમાં TCS, કોલ ઇન્ડિયા બધા સ્ટોક્સ મજબૂત છે. સામે વેચવાલીની જ્યાં શરૂઆત થઈ છે ICICI બેંકમાં છે સૌથી વધારે, SBI લાઈફ, ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ, HDFC બેંક, કોટક મહિન્દ્રા બેંક, બધી પ્રાઇવેટ બેંક્સમાં અત્યારે થોડી ઘણી વેચવાલી આપણને પ્રી ઓપનમાં થતી જોઈ રહ્યા છે. અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ, હિન્ડાલ્કો, બજાજ ઓટો ઘટાડો અહીંયા પણ આપણને આવતો જોઈ રહ્યા છે. રૂપી ઓપનિંગ પર નજર કરી લઈએ. 88.1 પર ગઈકાલનું ક્લોઝિંગ હતું, એની સામે અત્યારે 1-2 પૈસાની નરમાશ સાથેની શરૂઆત છે. લેવલ્સમાં કોઈ વધારે બદલાવ નથી અને 88.12 પર આપણને શરૂઆત બતાવી રહ્યું છે રૂપિયો. તો એકવાર પ્રી ઓપન બિટ્સને સમય આપી દઈએ, સેટલ થશે આપણે ત્યારબાદ એકવાર ફરી નજર કરીશું. પરંતુ અત્યારે બ્રોકરેજ હાઉસીસના રિપોર્ટ્સ પર માહિતી લઈએ સહયોગી તૃપ્તિ કપૂરિયા પાસેથી. તૃપ્તિ, ગુડ મોર્નિંગ. કયા સ્ટોક્સ છે, સેક્ટર્સ છે જે બ્રોકરેજ હાઉસીસના રડાર પર છે? ગુડ મોર્નિંગ ચાની. શરૂઆત આજે આપણે સેક્ટરથી કરશું તો ખાસ કરીને OMCs પર આપણને સિટી તરફથી એક રિપોર્ટ આવતો જોવા મળી રહ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે OMC સ્ટોક્સ જે છે તે વિરોધાભાસી માર્કેટ ફોર્સ પર એક સામનો કરી રહ્યા છે, પરંતુ સામે તેમનું એ પણ કહેવું છે કે મજબૂત અર્નિંગ્સ, સરકારનો સપોર્ટ અને આકર્ષક યીલ્ડને કારણે કરીને આ બધી જ કંપનીઓમાં આવનારા સમયમાં એક તેજી જોવા મળી શકે છે. સાથે તેમને એ પણ વાત કરી છે કે Q1ની સરખામણી Q2ના પરિણામ જે છે તે ખૂબ જ મજબૂત આવી શકે છે અને બીજી તરફ ડિવિડન્ડની જાહેરાત જે છે ટૂંક સમયમાં થવાની પણ તેઓ અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે. અને ખાસ કરીને રશિયન ક્રૂડની
આયાત અને ફ્યુલના પ્રાઇસીસમાં જે ઘટાડો છે તે અંગે અહીંયા ચિંતા જે છે તે અહીંયા વધુ બનતી જોવા મળી રહી છે, પરંતુ ઓવરઓલ BPCL, HPCL અને IOC ત્રણેય જ કાઉન્ટર્સ ખાસ તેમને પસંદ આવી રહ્યા છે. ત્યારબાદ ઓઇલ એન્ડ ગેસ કંપનીમાં CNSE તરફથી પણ રિપોર્ટ આવ્યો છે, તેના પર ફોકસ કરશું. તેમનું કહેવું છે કે જુલાઈમાં ગેસ ડિમાન્ડ્સમાં એક નરમાશ જે છે તે જોવા મળી છે, પરંતુ સામે ઓગસ્ટમાં દિલ્હીમાં ખાસ કરીને CNG સેલ્સ જે છે તે અહીંયા 27% વધ્યું છે, જેનો ફાયદો IGLને થયો છે, પરંતુ સામે મુંબઈમાં જે છે ગ્રોથ તેમાં નરમાશ જોવા મળી છે, જેને કારણે કરીને MGL, GAIL, Petronet, LNG, GSPL જેવા કાઉન્ટર્સમાં એક અસર જોવા પડી શકે છે. પરંતુ સામે CNGના પ્રાઇસીસમાં જે ઘટાડો આવ્યો છે, જેને કારણે કરીને ગેસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કંપનીઓ માટે એક પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ અહીંયા જોવા મળી શકે છે. ત્યારબાદ એગ્રો ઇમ્પોર્ટ પર આપણને HSBCનો રિપોર્ટ જોવા મળ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે સેક્ટર્સમાં રિકવરીની આ અપેક્ષા છે, ખાસ કરીને ચીનની કંપનીઓમાં H1 FY25માં પરિણામ સારા રહ્યા છે, જેને અને બીજી તરફ ઇન્વેન્ટરી સ્તર જે છે અહીંયા નીચું આવ્યું છે, જેનું બેનિફિટ ફર્ટિલાઇઝર કંપનીઓને આવનારા સમયમાં થઈ શકે છે. પરંતુ સામે ફર્ટિલાઇઝર્સ પ્રાઇસીસ અને હાઇક રેટ્સ છે તેમાં સતર્કતાની પણ તેમને વાત કરી છે, પરંતુ સામે UPL તેમને ખાસ પસંદ આવી રહ્યો છે. ત્યાં બાય રેટિંગ છે, લક્ષ્યાંક ₹775 પ્રતિ શેર તેમને કર્યા છે. ત્યારબાદ નજર કરશું TCS પર. TCS પર અહીંયા આપણને ખાસ કરીને CLSA તરફથી એક આઉટ પરફોર્મ રેટિંગનો રિપોર્ટ જોવા મળી રહ્યો છે. લક્ષ્યાંક તેમને ₹4,279 પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમનું માનવું છે કે કંપની AI થી IT બજેટ વધારી શકે છે, જે કંપની માટે ખૂબ જ પોઝિટિવિટી સાબિત થઈ શકે છે. સામે ધીમી માંગનો માહોલને જોતા રોકાણકારોનો વિશ્વાસ વધારવા માટે કંપની બાયબેકની જાહેરાત કરી શકે છે. ખાસ કરીને Q3 FY26માં સ્પેશિયલ ડિવિડન્ડની જગ્યા પર બાયબેક કંપની લાવી શકે છે અને 20,000 કરોડનું બાયબેક કંપની કરી શકે છે, તેવા અનુમાન અત્યારે આપણને CLSA તરફથી આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. અને CLSAનું કહેવું એવું પણ છે કે TCSનું છેલ્લું બાયબેક જે છે ડિસેમ્બર 2023માં પૂર્ણ થયું હતું. એટલે ખાસ કરીને TCS માટે આજે ખૂબ જ અહીંયા આપણને એક પોઝિટિવ રિપોર્ટ જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારબાદ અદાની પોર્ટ્સ પર જેફરીસના રિપોર્ટ પર નજર કરશું. બાય રેટિંગ છે, સલાહ તેમને લક્ષ્યાંક તેમને આપ્યા છે ₹1,815 પ્રતિ શેર. તેમનું માનવું છે કે કંપનીનું 2023 સુધીમાં 1 બિલિયન ટન કાર્ગો વોલ્યુમ હાંસલ કરવાનો લક્ષ્ય છે. સામે US ટેરિફની અસર આ બિઝનેસ પર ખૂબ જ ખાસ પડશે નહીં, પરંતુ સામે કેપિટલ એલોકેશન પર પણ કંપની એક મજબૂત ફોકસ આપતી જોવા મળી રહી છે. અને છેલ્લે નજર કરશું GAIL પર. નોમુરા તરફથી બાય રેટિંગનો રિપોર્ટ છે, લક્ષ્યાંક ₹225 પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમનું માનવું છે કે PNGRB તરફથી લગભગ 33% ટેરિફ વધવાની માંગમાં અહીંયા કરવામાં આવી છે, પરંતુ જો કે 20%થી પણ વધુ હાઇક મળે છે તો આ બધી જ કંપનીઓને એક ફાયદો જોવા મળી શકે છે. અને ખાસ કરીને FY27થી પેટ્રોકેમિકલ બિઝનેસમાં એક રિકવરીના પણ તેઓ અનુમાન રાખી રહ્યા છે. એટલે ચાની ઘણા બધા સેક્ટર્સ છે, પરંતુ ખાસ કરીને આજે TCS આપણા ફરી આપણને એક રડારમાં જોવા મળી શકે છે. જી, તો બધા સેક્ટર્સ કંપનીઓ આપણે ફોકસમાં રાખીશું. તૃપ્તિ, આભાર આપનો આ સમગ્ર માહિતી માટે. તો આ બધા સ્ટોક્સ પર એક નજર રાખવાની છે. ઘણા બધા બ્રોકરેજ રિપોર્ટ પર એક ફોકસ રહેશે. GAIL માટે નીરવજી વ્યૂ લઈએ આપની પાસેથી, કારણ કે GAIL પર જે એક રિપોર્ટ આવતો દેખાડી રહ્યો છે કંપની માટે, એટલે એક નજર રાખવાની છે. મલ્ટિપલ બ્રોકરેજ રિપોર્ટ્સ છે જે બુલિશ છે. એનાલિસ્ટ પણ આ સપ્તાહ જે છે ટેરિફ પર એક નિર્ણય આવી શકે છે એનું જે અનુમાન અહીંયાથી એને એક આશા વ્યક્ત કરી છે. તો કઈ રીતે ઓવરઓલ આપ GAILને જોઈ રહ્યા છો ફંડામેન્ટલી? Well, I think GAIL માટે again the stock has been range bound અને consolidate થયું છે over a period of time. અને I think હવે basically જે એમની જે ગેસ ડિસ્કવરીઝ છે અને જે ગેસ પ્રોડક્શન વોલ્યુમ્સ છે they are expected to go up અને they are expected કે એમને better realizations મળશે on the gas production front. And I think overall the outlook is expected to improve going forward. At this point of time, I think since crude oil prices are on the lower side, so एक outlook for gas is slightly on the lower side. But જેવી રીતે crude inch up થશે, તો I think again whether it is CNG, LNG, etc. એમાં again demand is going to make a comeback. So I think outlook over a medium term looks quite good. અહીંયાથી એક પોઝિટિવ GAIL માટે. પ્રી ઓપનમાં અત્યારે મજબૂતી 1% આસપાસની GAILનું કાઉન્ટર આપણને બતાવી રહ્યું છે. વિરાટ, અન્ય સ્ટોક્સ પર ચર્ચા કરીએ તે પહેલા આપના ટ્રેડિંગ કોલ્સ જાણીએ. તો મારા તરફથી 2 ટ્રેડિંગ કોલ રહેશે. સૌથી પહેલો ટ્રેડિંગ કોલ જે છે એ છે સુંદરમ ફાઇનાન્સ હોલ્ડિંગ. સુંદરમ ફાઇનાન્સ હોલ્ડિંગની વાત કરીએ તો છેલ્લા 3 દિવસથી આપણને બેક ટુ બેક સારી એવી મોમેન્ટમ આપણને બનતી જોવા મળી રહી છે. જ્યાં આપણને ફ્લેગ એન્ડ કોલનું બ્રેકઆઉટ બનતું જોવા મળ્યું હતું, તો ફોલો અપ બાઇંગ આપણને છેલ્લા 2 દિવસથી બનતી જોવા મળી રહી છે. તો અહીંયા તમે લોગ કરીને ચાલી શકો છો. સ્ટોપ લોસ તમારે મેન્ટેન કરવાનો છે 535 નો, અને ટાર્ગેટ તમે એક્સપેક્ટ કરીને ચાલી શકો છો 640 સુધી આપણને બનતા જોવા મળી શકે છે. સેકન્ડ કાઉન્ટર જે મને પસંદમાં પડી રહ્યો છે ઝેન્ઝા ટેકનોલોજી. કાલે જે રીતે આપણે જોયું
કે ઓવરઓલ આઈટીમાં જે પુશ બનતું જોવા મળ્યું હતું, જેની સાથે સાથે ઝેન્ઝાર ટેકનોલોજીમાં પણ આપણને સારો એવો ઉછાળો બનતો જોવા મળ્યો. નિયરલી 6% એલિવેશન સાથે આપણને ક્લોઝ થતો જોવા મળ્યો છે. જ્યાં ડાઉનવર્ડ મૂવિંગ ચેનલનું બ્રેકઆઉટ આવતું જોવા મળ્યું. અહીંયા પણ સારા એવા વોલ્યુમ જનરેટ થયા છે, જે દર્શાવી રહ્યું છે કે કંઈક ને કંઈક આ પર્ટિક્યુલર લેવલથી આપણને ઇન્વેસ્ટર્સનું ઇન્ટરેસ્ટ વધતું જોવા મળી રહ્યું છે. નીચેની સાઈડ પર 800 રૂપિયાની આસપાસનો સ્ટોપ લોસ મેન્ટેન કરીને તમે 875 ના ટાર્ગેટ માટે ઝેન્ઝાર ટેકનોલોજીને પણ વોચમાં રાખીને ચાલી શકો છો. સુંદરમ ફિનાન્સ હોલ્ડિંગ્સ 535નો સ્ટોપ લોસ રાખો, 640ના ટાર્ગેટ. ઝેન્ઝાર ટેક માટે 800નો સ્ટોપ લોસ, 875ના ટાર્ગેટ ધ્યાનમાં રાખવાના છે. વિરાટ, એક બીઈએલ માટે વ્યૂ લઈ લઈએ. ટોપ ગેનર ગઈકાલે નિફ્ટીનું બીઈએલ અને વોલ્યુમ બેઝડ બાઇંગ સ્ટોક પર આપણને જોવા મળી હતી. ખાસી ખરીદારી જે સ્ટોક પર આપણને આવતી દેખાઈ. કઈ રીતે ઓવરઓલ જોઈ રહ્યા છો? અત્યારે પ્રી ઓપનમાં 0.5% આસપાસની મજબૂતી છે, પરંતુ ચાર્ટ સેટઅપ સમજીએ બીઈએલનું. સો બીએલ ની વાત કરીએ તો છેલ્લા થોડા સમયથી આપણને એક પ્રોફિટ બુકિંગ બનતું જોવા મળ્યું હતું, જ્યાં આપણે જોયું હતું એક શાર્પ રેલી આપણને બનતી જોવા મળી ટુવર્ડ્સ 250 ટુ 430 36 સુધીના લેવલ્સ આપણને બનતા જોવા મળ્યા. ત્યાંથી આપણને હલકું પ્રોફિટ બુકિંગ આવતું જોવા મળ્યું, જ્યાં 370 ની આસપાસના લેવલ હતા, જ્યાં આપણને સ્ટ્રોંગ સપોર્ટ બનતો જોવા મળ્યો. 100 દિવસની એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ પણ એ પર્ટિક્યુલર લેવલ પર પ્લેસ થતી જોવા મળી રહી છે, જે દર્શાવી રહ્યું છે કે કંઈક ને કંઈક લેવલ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ લેવલની જેમ સર્વ થતો જોવા મળી શકે, ક્રુશિયલ સપોર્ટની જેમ કામ કરતું જોવા મળી શકે છે. ઉપરની સાઈડ પર વાત કરીએ તો ક્યાંક ને ક્યાંક 420 થી લઈને 440 સુધીના લેવલ છે, જે આપણને અહીંયાથી ફરીથી બનતા જોવા મળી શકે છે. કાલના દિવસમાં 20 દિવસ અને 50 દિવસ એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજને ક્રોસ કરીને ઉપર ક્લોઝિંગ આવ્યું છે. અહીંયા પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આરએસઆઈ પર મિડ પોઈન્ટ જે હતું એને ક્રોસ કરીને એની ઉપર સસ્ટેન થતું જોવા મળ્યું છે. તો બધી જ ડિરેક્શનમાં અત્યારના બીએલ નું કાઉન્ટર ઘણું અટ્રેક્ટિવ લાગી રહ્યું છે. તો પોસિબલ છે કે અહીંયાથી આપણને મોમેન્ટમ જે છે પોઝિટિવ સાઈડનું એ યથાવત રીતે જોવા મળે ટુવર્ડ્સ 420 થી લઈને 440 સુધીના લેવલ્સ માટે. નીચે 370 નો લેવલ એક સારા સપોર્ટની જેમ કામ કરતો જોવા મળી શકે છે. 370 એક સપોર્ટ નીચેની તરફ એક ધ્યાનમાં રાખી શકો છો એક બીએલ માટે, કારણ કે પ્રી ઓપનના બીટ્સ હવે સેટલ થઈ ગયા છે, 0.5% મજબૂતી છે. નીરવજી, એક ઓટો માટે ચર્ચા કરીએ. અવારનવાર એના પર ચર્ચા કરી છે. જીએસટી રિફોર્મની સૌથી વધુ અસર આપણને આ કંપનીઓમાં જોવા મળી હતી, જે મજબૂતી આવી. 2 સેશન્સથી પ્રોફિટ બુકિંગ બતાવી રહી છે કંપનીઓ, પરંતુ હવે જે પાસ ઓન થશે, ઘણી બધી ઓટો કંપનીઓ દ્વારા ઓલરેડી કસ્ટમર્સ માટે જે છે એક આ રેટ કટનું બેનિફિટ એમણે પાસ ઓન કર્યો છે, ભાવ ઘટાડો કરીને. અને ગિફ્ટ જે છે નવરાત્રી નિમિત્તે દેખાશે, અને દશેરા પર ઘણી શોપિંગ પણ થશે નવા વાહનોની. કઈ રીતે આપ જોઈ રહ્યા છો ઓવરઓલ ઓટોમેટિક વ્યૂ? I think definitely right step at right direction at the right time. I think GST cut definitely will boost the demand for vehicles. અને આપણે જેમ તમે પોઈન્ટ આઉટ કરી કે ઘણી બધી કંપનીઝે કીધું છે કે ક્લિયરલી દે હેવ મેન્શન કે આનું જે બેનિફિટ છે જે જીએસટી રિડક્શનનું that will be passed on to the final consumers, and rightly so. And at the same time, Maruti has clearly stated કે આ જે small cars છે એની ડિમાન્ડને બૂસ્ટ મળશે. They are expecting around 10% growth in the sales of the small cars because of this GST benefit. So I think somewhere down the line companies calculations bhi કર્યા છે અને they are expecting positive outcomes out of this. It's important to note કે મારુતિના કેસમાં તો ઓફકોર્સ એક ડીગ્રોથ હતું જે આપણે જોયું હતું, and ઘણી બધી other companies are also making a comeback on account of various factors. For example, અશોક લેલેન્ડ છે, તો I think એને બી બેનિફિટ છે. I think ડિફેન્સમાં they are coming in a big way. એમને ડિફેન્સમાંથી મેજર ઓર્ડર્સની એક્સપેક્ટેશન છે, પ્લસ ઓફકોર્સ આ બધા ટેક્સ રિલેટેડ બેનિફિટ્સ છે. We have two-wheeler makers which are doing quite well. Most of the two-wheeler makers' commentary is very, very positive. So I think Hero MotoCorp, TVS Motor Company, very, very positive. And of course, Eicher Motors is also doing quite well. At the same time, Automa, I think Escorts, Kubota, tractor, last month data has been very, very good. अगर ये sustain करी सके છે over a period of time, तो definitely I think farm equipment માં Escorts, Kubota છે કે VST Tillers છે, and of course the leader that is M&M, they can do quite well. એટલે different moving parts છે જે operate કરી રહ્યા છે in the auto space. At the same time, if somebody wants to do some bargain picking, at bargain hunting કહીએ આપણે, so I think Tata Motors could also be a script to watch out for. And apart from this, I think auto ancillaries have done very well. Because generally auto does well, so a positive effect આવે છે on auto ancillary. So I think this space is looking
quite good, buzzing with activity. મોટો અને એન્સિલરી સ્પેસ M&M VST ટેલર એસ્કોર્ટ્સ TVS હીરો મોટોકોર્પ આ બધા એક ફોકસમાં રાખી શકો છો. આજે પ્રી ઓપનમાં તો આ ઇન્ડેક્સ જે છે એક થોડી ઘણી મજબૂતી આપણને સ્ટોક્સ ફરી બતાવી રહ્યા છે 2 દિવસના પ્રોફિટ બુકિંગ બાદ. જોઈએ કઈ રીતના શરૂઆત બતાવશે. આ સિવાયના સ્ટોક પર એક વ્યૂ કોલ ઇન્ડિયા માટે વિરાટ લઈ લઈએ. પ્રી ઓપનના મજબૂત બીટ્સ છે, 0.5% આસપાસની ખરીદારી કોલ ઇન્ડિયા આપણને બતાવી રહ્યું છે. કઈ રીતે ચાર્ટ સેટઅપ આપ જોઈ રહ્યા છો? સો કોલ ઇન્ડિયાની અગર વાત કરીએ તો કોલ ઇન્ડિયામાં પણ આપણને થોડા સમયથી એક ડાઉનવર્ડ મૂવિંગ ચેનલની અંદર કારોબાર થતો જોવા મળ્યો હતો, જે હજી પણ ક્યાંક ને ક્યાંક યથાવત રહેતો જોવા મળ્યો છે. 200 દિવસની એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ એક સ્ટ્રોંગ હર્ડલની જેમ કામ કરતી જોવા મળી રહી છે, જે 395 ની આસપાસ આપણને પ્લેસ થતી જોવા મળી રહી છે. સો 395 થી 400 ના લેવલ્સ એક સારા સપ્લાય ઝોનની જેમ કામ કરતા જોવા મળે, એક સારા હર્ડલની જેમ કામ કરતા જોવા મળી શકે છે. જો આની ઉપર આપણને ક્લોઝિંગ આવતું જોવા મળે કે એની ઉપર સસ્ટેન થતું જોવા મળે, ત્યારે જઈને કદાચ એક બાઉન્સ આપણે બનતો જોવા મળી શકે છે ટુવર્ડ્સ 420 430 સુધીના લેવલ્સ માટે. પરંતુ જ્યાં સુધી લેવલ સરપાસ નથી થતો ત્યાં સુધી કદાચ આપણને એક રેન્જ બાઉન્ડ મુવમેન્ટ બનતી જોવા મળે, યા તો હાયર લેવલથી આપણે રિજેક્શન આવતું જોવા મળી શકે. તો ક્લોઝલી વોચ કરવાનું રહેશે આ પર્ટિક્યુલર લેવલને. જો એની ઉપર સસ્ટેન કરે છે તો ત્યાંથી પોઝિટિવિટી બનતી જોવા મળી શકે. અધરવાઇઝ ફરીથી આપણને કરેક્શન બનતું જોવા મળે ત્યાં 370 સુધીના લેવલ્સ આપણને ફરીથી આવતા જોવા મળી શકે છે. તો કોલ ઇન્ડિયા માટે ફિલહાલ વેઇટ એન્ડ વોચ કરીને ચાલવાની સલાહ છે. નીચે 370 ના પણ એક લેવલ્સ કરેક્શનમાં બતાવી શકે છે. વેઇટ એન્ડ વોચ કોલ ઇન્ડિયા માટે એક વ્યૂ બનતો જોઈ રહ્યા છે. 2 મિનિટનો સમય બાકી છે. હવે પ્રી ઓપનના લેવલ્સ પર આવીએ. 24945 થોડી મજબૂત શરૂઆતના સંકેતો હતા, પરંતુ ગઈકાલનો ક્લોઝ જે હતો 24973 સ્પોટમાં એની નીચે શરૂઆત થઈ છે. 30 સેકન્ડ આસપાસનું દબાણ આવ્યું છે નિફ્ટીમાં. બેંક નિફ્ટી 5% નીચે છે. 54,413 ના લેવલ્સ પર આપણને બીટ સેટલ થતા બતાવી રહ્યા છે. 125 અંકની વેચવાલી આવી છે પ્રી ઓપનના સેશનમાં નિફ્ટી બેંકમાં. સેન્સેક્સ પણ 5% નીચે 81,217 ના લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છે ગઈકાલના ક્લોઝની સામે. પરંતુ બ્રોડર માર્કેટમાં થોડી ખરીદારી થઈ છે. મિડકેપમાં 58,093 ના લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છે ખરીદારી સાથે. સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સ પણ 5% આસપાસની મજબૂતી આપણને પ્રી ઓપનના સેશનમાં બતાવી છે. ત્યાં પણ એક ખરીદારી આપણને જોવા મળી છે અને 17,917 ના લેવલ્સ પર જોઈ રહ્યા છે નિફ્ટી સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સ. પરંતુ સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન ઘણી પોઝિટિવ રહી છે. નિફ્ટીમાં જોઈએ જ્યાં ખરીદારી આપણને પ્રી ઓપનમાં જોવા મળી, અદાની પોર્ટ્સમાં છે સૌથી વધારે, ફોલોડ બાય TCS પ્રી ઓપનમાં. કોલ ઇન્ડિયા, M&M જેવા સ્ટોક્સ છે ત્યાં આપણને ખરીદારી આપણને જોવા મળી છે. ટ્રેન્ટ, BEL, ONGC બધા જ સ્ટોક્સ મજબૂત રહ્યા છે. સામે જ્યાં વેચવાલી થઈ, કારણ કે નિફ્ટી ફ્લેટ પરંતુ થોડું નેગેટિવ છે ગઈકાલના ક્લોઝ કરતા, અપોલો હોસ્પિટલમાં વેચવાલી થઈ છે. HDFC બેંક, ઇન્ફોસિસમાં પ્રોફિટ બુકિંગ થયું છે. ખાસ આજે એકવાર ફરી ઓપનિંગ પર પણ નજર રાખીશું. SBI લાઈફ, આયશા મોટર્સ આ બધા સ્ટોક્સ છે પ્રી ઓપનમાં ઘટ્યા છે. નેસ્લે ઇન્ડિયા, ICICI બેંક, ભારતી એરટેલ, હિન્ડાલ્કો ત્યાં પણ આપણને થોડી ઘણી પરંતુ એક વેચવાલી જોવા મળી છે. જે સેશન જે સંકેતો સાથે આપણે શરૂઆત કરવાની હતી, ગ્લોબલ હેન્ડઓવર જે મળ્યું હતું, મિક્સ સેટઅપ હતું. US માર્કેટમાં એક મિક્સ્ડ ક્લોઝિંગ આપણને જોવા મળ્યું હતું. એશિયાના બજારોમાં પણ એક મિશ્ર કામકાજ થતું બતાવી રહ્યું હતું. ગિફ્ટ નિફ્ટીના સંકેતો અને જે સવારના સેશન કરતાં થોડી મજબૂત શરૂઆત સૂચવી રહ્યું હતું 30-35 અંકની, પરંતુ એ મજબૂતી નથી આવી. જે લેવલ્સ આપણને પ્રી ઓપનમાં જોવા મળ્યા છે ઘટાડા સાથે ગઈકાલના ક્લોઝ કરતાં પણ નીચે પ્રી ઓપનમાં આપણને વેચવાલી થોડી જોવા મળી છે. વધારે એટલું નેગેટિવ એક્શન નથી. તો જોવાનું એ રહ્યું કે શરૂઆત જે છે આજે આપણને ભારતીય બજાર કઈ રીતે બતાવશે. પ્રી ઓપનના લેવલ્સની આસપાસ કે ત્યાંથી થોડો સુધાર બતાવશે. જોઈએ સૌથી પહેલા નજર કરી લઈએ નિફ્ટી તરફ. તો 24,960 ની આસપાસ જોઈ રહ્યા છે. એક ફ્લેટ નોટ પર એક શરૂઆત થઈ છે નિફ્ટી માટે. બેંક નિફ્ટી 54,470 પર જોઈ રહ્યા છે. ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ બંને ઇન્ડેક્સ લગભગ પ્રી ઓપનના લેવલ્સની આસપાસની જ શરૂઆત બતાવી રહ્યું છે. બ્રોડર માર્કેટ જોઈએ તો મિડકેપ અત્યારે 58,040 ના લેવલ્સ પર એક ફ્લેટ શરૂઆત બતાવી રહ્યું છે. સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સ 17,910 ની ઉપર 5%ની મજબૂતી. ત્યાં પણ જે પ્રી ઓપનના સંકેતો હતા, જે લેવલ્સ હતા રાદર, એની આસપાસ જ એક શરૂઆત થઈ છે. સેન્સેક્સ જોઈએ 81,380 ઉપર જોઈ રહ્યા છે. ફ્લેટ પરંતુ થોડું નેગેટિવ, એટલે પ્રી ઓપનથી થોડું સુધરતો સેન્સેક્સ આપણને બતાવી રહ્યું છે. હવે જોઈએ સ્ટોક સ્પેસિફિક એક્શન. એડવાન્સ ડિક્લાઇન રેશિયો જોઈએ તો મજબૂત છે. 1209 સ્ટોક્સ છે NSE પર, જે આપણને એક મજબૂતી સાથેની શરૂઆત બતાવી રહ્યું છે. તો સામે 487 સ્ટોક્સ એવા છે જે ડિક્લાઇન સાથે આપણને એક શરૂઆત બતાવી રહ્યા છે. તો ઓવરઓલ આ શરૂઆતમાં સાથે આપણે જોઈએ ઇન્ડિયા વિક્સ પર નજર કરીએ. 0.5% એક ઉછાળો છે, લગભગ 10.5 ના લેવલ્સની આસપાસ. વોલેટિલિટી ઇન્ડેક્સ આપણને એક શરૂઆત બતાવી રહ્યું છે. સેક્ટર્સની ચાલ પર નજર કરી લઈએ. કયા સેક્ટર્સ છે અત્યારે મજબૂત છે, ક્યાં વેચવાલી થઈ રહી છે. મેટલ ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ છે. નિફ્ટી મેટલ ઇન્ડેક્સ, FMCG થોડું ઘણું પ્રેશરમાં છે. નિફ્ટી ફાર્મા 5%ની ખરીદારી અત્યારે ફાર્મામાં થતી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. રિયલ્ટી જોવો થોડી વેચવાલી ત્યાં થઈ રહી છે. નિફ્ટી આઈટી પ્રોફિટ બુકિંગ અત્યારે 5%થી વધુ નીચે છે. અત્યારે નિફ્ટી આઈટી ઇન્ડેક્સ આ 2 દિવસની મજબૂતી બાદ. ઓઇલ એન્ડ ગેસ 5% ખરીદારી પ્રી ઓપનથી જ આ સેક્ટર મજબૂત હતું. કેપિટલ ગુડ્સમાં થોડી ખરીદારી થઈ રહી છે. નિફ્ટી ઓટો થોડી ઘણી
પોઝિટિવ એક્શન ત્યાં પણ છે. સાથે નજર કરી લઈએ હવે હિટમેપ પર. નિફ્ટી સ્ટોક્સ ક્યાં ગેનર્સ છે, ક્યાં લૂઝર્સ છે, અત્યારે જે શરૂઆત આપણને બજાર બતાવી રહ્યું છે એમાંથી આઈશર મોટર્સ ઇટર્નલમાં ખરીદદારી છે. અદાની પોર્ટ, SBI, TCS બધા સ્ટોક્સ મજબૂત છે. HCL ટેક ખરીદદારી અત્યારે બતાવી રહી છે. પાવર ગ્રીડ, બજાજ ફિનસર્વ, સિપ્લા થોડી ઘણી પોઝિટિવ શરૂઆત થઈ રહી છે. તો સામે રિલાયન્સ, હિન્ડાલ્કો, HUL, કોલ ઇન્ડિયા, ડોક્ટર રેડ્ડીઝ, બજાજ ઓટો, ટાટા સ્ટીલ, ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ આ બધામાં એક વેચવાલી સાથેની શરૂઆત થઈ છે. સાથે કોટક બેંક, HDFC લાઈફ, આઈશર મોટર્સ અત્યારે ઘટાડો છે. તો JSW સ્ટીલ, મારુતિ, NTPC, ONGC, સન ફાર્મા, શ્રીરામ ફિનાન્સ આ બધા એક ખરીદારી સાથેની આપણે શરૂઆત બતાવી રહ્યા છે. અપોલો હોસ્પિટલ, ટ્રેન્ટ, ગ્રાસિમ ત્યાં પણ એક ઘટાડો 0.5% આસપાસના સ્ટોક્સ ઘટી રહ્યા છે. નેસ્લે, HDFC બેંક, SBI લાઈફમાં એક ઘટાડો છે. તો ઇન્ડસઇન્ડ બેંક, BEL મજબૂત છે. જીઓ ફિનાન્સમાં ખરીદારી થઈ રહી છે. તો ભારતીય એરટેલ, ઇન્ફોસિસ, અલ્ટ્રાટેક સિમેન્ટ ત્યાં પણ એક ઘટાડો જોઈ રહ્યા છે. અદાની એન્ટરપ્રાઇઝિસ ફ્લેટ પરંતુ થોડી ખરીદારી છે. ITC, M&Mમાં ખરીદારી થઈ રહી છે. તો ICICI બેંક, ટેક મહિન્દ્રા, વિપ્રો, ઇન્ફોસિસ જોઈ રહ્યા છે આપણે એક ઘટાડો છે. આઈટીમાંથી TCS, HCL ટેક થોડા મજબૂત છે. બાકી દિગ્ગજ IT કંપનીઓમાં ઘટાડો છે. એક્સિસ બેંક, ટાટા મોટર્સ, ટાઇટન આ બધા સ્ટોક્સ એક મજબૂતી બતાવી રહ્યા છે. હવે નજર કરીએ આજના સેશનમાં જે સ્ટોક્સ એક તો ફોકસમાં. ઇન્ફોસિસ આજે બોર્ડની બેઠક છે. શેર બાયબેક પર એક વિચાર થઈ શકે છે. મંગળવારે જે આપણે ખાસ નજર કરી હતી ત્યાંથી સ્ટોક મજબૂત હતો, પરંતુ આજે જ્યારે બોર્ડ બેઠકનો દિવસ છે આ સ્ટોક પ્રોફિટ બુકિંગ બતાવી રહ્યું છે. TCSમાં 0.5% આસપાસની મજબૂતી એટલા માટે છે કે અહીંયા પણ હવે એક CLSA દ્વારા એક અનુમાન છે કે 20,000 કરોડ સુધીનું બાયબેક કંપની અનાઉન્સ કરી શકે છે. એટલે TCS મજબૂત છે. ઇન્ફોસિસ બોર્ડ બેઠક પહેલા પ્રોફિટ બુકિંગ છે. આ સિવાય ગેલ પર આપણે ચર્ચા પણ કરી નીરવજી સાથે. એનાલિસ્ટ જે છે એક આ સપ્તાહ ટેરિફ પર નિર્ણયનું એક અનુમાન છે અને મલ્ટિપલ બ્રોકરેજ હાઉસીસ છે ગેલ પર બુલિશ છે. તો લગભગ 2.5% આસપાસની ખરીદારી ગેલ આપણને બતાવી રહ્યું છે. અદાની પોર્ટ મેનેજમેન્ટની ઘણી મજબૂત કમેન્ટ્રી છે. 1.5% ઉપર 2030 સુધીમાં 1 અરબ ટન કાર્ગો વોલ્યુમનું ગાઈડન્સ કંપની આપ્યું છે. એટલે ખરીદારી ત્યાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. અદાની પોર્ટ, ગેલ બંને આજે સેશનમાં એક ફોકસમાં રાખીશું. સાથે ઇન્ફોસિસ, TCS. વિરાટ એક વ્યૂ લઈ લઈએ જે શરૂઆત બજારે બતાવી અત્યારે 24,990 એટલે પ્રી ઓપનના સેશનથી અને શરૂઆતથી સુધરી રહ્યા છે. અત્યારે આપણે જોઈએ તો માર્કેટ એટલે નિફ્ટીની વાત કરીએ. બેંક નિફ્ટીમાં 54,500 આસપાસના લેવલ્સ જોઈ રહ્યા છે ફ્લેટ, પરંતુ થોડું નેગેટિવ છે. કઈ રીતે ઓપનિંગ જોઈ રહ્યા છો વિરાટ? આગળ શું કરવું જોઈએ? જે રીતના આપણે સ્ટાર્ટિંગ ઓફ ધ કન્વર્સેશનમાં ડિસ્કસ કર્યું હતું કે 25,000 ના લેવલ્સ ઘણા ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. જો એની 25,000 ના લેવલ સરપાસ થાય છે એની ઉપર સસ્ટેન કરવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે તો ડેફિનેટલી આપણને એક પુશ બનતું જોવા મળી શકે છે ટુવર્ડ્સ 25,200 ની હશે. પરંતુ જો એનાથી ફરીથી રિજેક્શન આવે છે તો ક્યાંક ને ક્યાંક આપણને જે રેન્જ બાઉન્ડ મુવમેન્ટ છે એ કન્ટિન્યુ થતી જોવા મળી શકે બિટવીન 24,800 to 25,000. સો અત્યારના ક્લોઝલી મોનિટર કરવાનું રહેશે કે 25,000 ની ઉપર સસ્ટેન કરે છે કે નહીં. જોઈ રહ્યા છો ઓવરઓલ એક વ્યૂ માર્કેટ માટે. કુશ ઘોડાસરા.com કુશ ઘોડાસરા પણ હવે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. કુશ, ગુડ મોર્નિંગ. કુશ, એક વ્યૂ માર્કેટ માટે લઈએ કારણ કે જે શરૂઆત પ્રી ઓપનની હતી ત્યાંથી અત્યારે તો એક સુધારો નિફ્ટી બતાવી રહ્યું છે. બેંક નિફ્ટી થોડું ફ્લેટ છે પરંતુ નીચલા લેવલ્સથી થોડો સુધાર. કઈ રીતે માર્કેટ માટે એક વ્યૂ રાખી રહ્યા છો? કઈ રીતે હવે લેવલ્સ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ આગળ? ગુડ મોર્નિંગ ચાંદની. ડેફિનેટલી મારા મત પ્રમાણે હજુ પણ જ્યાં સુધી 25,250 બ્રેક નથી થતું ત્યાં સુધી હું થોડું વ્યૂ મારો બેરિશ સાઇડ રહેશે સેલોન રાઇઝનો. ડેફિનેટલી આપણે ધીરે ધીરે ઉપર જઈ રહ્યા છીએ, બટ જે મોમેન્ટમ આવવું જોઈએ એક સાથે ટીમ વર્કનું એ નથી આવતું. તમે જુઓ તો બેન્કિંગ સેક્ટરમાં પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક વીક છે, તો પબ્લિક સેક્ટર સ્ટ્રોંગ છે. ઓટોમાં હવે કરેક્શન ચાલુ થઈ ગયું છે. આઈટીમાં પણ આજે કરેક્શન છે. તો ઓવરઓલ મને લાગે છે કે જ્યાં સુધી 25,250 બ્રેક ના થાય ત્યાં સુધી મારો વ્યૂ થોડો સેલર રાઇઝનો રહેશે. આઈ વિલ ટેક અ રિસ્ક ઓફ ગોઈંગ શોર્ટ. માર્કેટ માટે જોઈ રહ્યા છે. કુશ, અન્ય સ્ટોક્સ પર ચર્ચા કરીએ પહેલા ટ્રેડિંગ કોલ્સ જાણી લઈએ આપની પાસેથી. હા, મારી પાસે બે ટ્રેડિંગ કોલ છે. એક છે TVS મોટર. મને લાગે છે TVS મોટર ઇઝ ઇન ઓવરસોલ્ડ ઝોન, ઓવરબોટ ઝોન. તો હવે થોડું ત્યાં કરેક્શન આવી શકે છે. રિસ્કી કોલ છે. 3540 ના સ્ટોપ લોસ થી TVS મોટર્સ શોર્ટ કરો. TVS મોટર્સમાં મને લાગે છે કે નીચેની સાઈડ 3470 અને એની નીચે 3400 ના લેવલ જોવા મળી શકે છે 1 કે 2 દિવસમાં. અને એક છે ઇન્ડિગો. ત્યાં પણ મને લાગે છે કે વીકનેસ છે. ઓપનિંગ પછી થોડુંક રિકવરી છે, બટ 5680 ના સ્ટોપ લોસ થી પોઝિશનલી ઇન્ટરગ્રુપ એવિએશન સેલ કરો. નીચે 5500 ના ટાર્ગેટ દેખાઈ રહ્યા છે.
બંને સેલકોલ એક તો TPS મોટર 3540નો સ્ટોપ લોસ રાખવાનો છે, નીચેની તરફ 3470 3400 સુધીના ટાર્ગેટ તમને બતાવી શકે છે. ઇન્ડિગો માટે ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન 5680નો સ્ટોપ લોસ, નીચેની તરફ 5500 સુધીના ટાર્ગેટ પણ પહોંચતા બતાવી શકે છે, બંને સેલકોલ TPS મોટર અને ઇન્ટરગ્લોબ એવિએશન માટે. ત્યારબાદ એક ઇટર્નલ સ્વિગી માટે ખાસ કરીને એક વ્યૂ લઈએ નીરવજી. 2 સપ્તાહથી ફોકસમાં છે. ફેસ્ટિવ સિઝનની પહેલા જે પ્લેટફોર્મ ફીઝમાં એક હાઇક પણ જે કંપનીઓ દ્વારા આપણને કરવામાં આવી છે અને ઘણા બધા બ્રોકરેજ રિપોર્ટ્સ પણ માની રહ્યા છે. ડિમાન્ડને લઈને જે આપણે જોશું કે હવે ફેસ્ટિવલની એક શરૂઆત થશે. ટોપ ગેનર છે અત્યારે ઇટર્નલ નિફ્ટીનો, લગભગ 0.5% આસપાસની મજબૂતી સ્ટોક બતાવી રહ્યું છે. ડેઝ હાઈ પર અહીંયા આપણને કારોબાર થતો બતાવી રહ્યું છે. ઇનફેક્ટ વોલ્યુમ્સ પણ ખાસા એવા આપણે જોઈ રહ્યા છે. સ્વિગીમાં પણ 1.5%ની ખરીદારી છે. બંને સ્ટોક્સ અત્યારે વોલ્યુમ બેઝડ બાઇંગ બતાવી રહ્યા છે, પરંતુ લોંગ ટર્મ માટે અને આ ફેસ્ટિવ સિઝન કઈ રીતે તમે કંપનીઓ માટે જોઈ રહ્યા છો? Well, both short term and medium term, long term outlook are looking positive. જે ટાઈપ ઓફ હાર્ડ વર્ક કર્યું છે પ્લેટફોર્મ સેટઅપ કરવામાં, ડાર્ક સ્ટોર એક્સપાન્શનમાં, પછી એક ક્વિક કોમર્સના ઇનિશિયેટિવ્સ, આઈ થિંક ઓલ ડેફિનેટલી ગોઈંગ ટુ પે ઓફ વેરી સૂન. અને કન્ઝમ્પશન ટ્રેન્ડ્સ વધી રહ્યા છે, એક ડિસરપ્શન ક્રિએટ કર્યું છે, એક હેબિટ ફોર્મ કરી છે amongst people. તો આઈ થિંક this is the right time now to capitalize on this. અને I think next 2 months we'll definitely see much better performance going forward. I think the performance is only going to improve. I think positive for both these companies. પોઝિટિવ આપણને ખાસ કરીને આવતો બતાવી રહ્યા છે. ઇટર્નલ સ્વિગી બંને સ્ટોક્સ અત્યારે ખરીદારી અને વોલ્યુમ બેઝડ બાઇંગ જે છે ખાસ કરીને બતાવી રહ્યા છે. વિરાટ, એનટીપીસી માટે એક વ્યૂ 1.25%ની ખરીદારી સ્ટોક અત્યારે બતાવી રહ્યું છે. આ પણ 330ના અત્યારે ડેઝ હાઈ પર કારોબાર થતો એનટીપીસીમાં બતાવી રહ્યું છે. કઈ રીતનું સેટઅપ જોઈ રહ્યા છો આપ? પીસીમાં અગર જોઈએ તો નીચેમાં 325 324 ની આસપાસના લેવલ છે, જ્યાં આપણને સારું એવું બેઝ ક્રિએટ થતું જોવા મળ્યું છે, સારું એવું સપોર્ટ પર્ટિક્યુલર લેવલ્સ પર બનતા જોવા મળ્યા છે, અને અત્યારે પણ કંઈક ને કંઈક ઈજ લેવલ પાસથી આપણને બાઉન્સ આવતું જોવા મળ્યું છે. બ્રોડર રેન્જમાં જોઈએ તો કંઈક ને કંઈક કન્સોલિડેશન ચાલી રહ્યું છે બિટવીન 350 થી લઈને 325 વચ્ચેના લેવલ્સ છે. સો ક્યાંક ને કંઈક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લેવલની આસપાસથી આપણને બાઉન્સ આવતો જોવા મળી રહ્યો છે, તો રિસ્ક રિવોર્ડ ઘણું ફેવરેબલ છે. તો અહીંયાથી તમે 325 ક્લોઝિંગ ની સ્ટોપ લોસ રાખીને કામકાજ કરીને ચાલી શકો છો. પહેલો લેવલ તમારા ધ્યાનમાં, પહેલો લેવલ જે છે 335 રહેશે અને સેકન્ડ એની ઉપર જાય છે 350 સુધીના લેવલ્સ તમને એનટીપીસીમાં બનતા જોવા મળી શકે છે. તો અત્યારના કરંટ લેવલ ઘણા અટ્રેક્ટિવ છે, यानी તમે લોંગ કરીને ચાલી શકો છો. એક સ્ટ્રિક્ટ સ્ટોપ લોસ મેન્ટેન કરવાનો રહેશે 325 નો ક્લોઝિંગ બેસિસ પર. ઓકે, તો એક વ્યૂ જોઈ રહ્યા છે ખાસ કરીને એનટીપીસીના કાઉન્ટર માટે. ત્યારબાદના સ્ટોક પર અત્યારે વ્યૂ લઈએ, ખરીદારી જ્યાં બતાવી રહ્યું છે. સન ફાર્મા 1%ની ખરીદારી. કુશ, આપની પાસેથી વ્યૂ લઈએ ને અત્યારે 1610 એટલે લગભગ ડેઝ હાઈના લેવલ પર સન ફાર્મા આપણને કારોબાર કરતું બતાવી રહ્યું છે. કઈ રીતે વ્યૂ આપશો અહીંયાથી? સન ફાર્મમાં ડેફિનેટલી એક સારી એવી ખરીદારી થઈ છે, બટ મને લાગે છે થોડું સાઇડવેઝ રહી શકે છે. સો આઈ એમ લિટલ બિટ ઇન મૂડ ઓફ પ્રોફિટ બુકિંગ ફોર શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડર. યસ, ડેફિનેટલી લોંગ ટર્મમાં સારો છે સ્ટોક, બટ શોર્ટ ટર્મમાં મને લાગે છે એકવાર પ્રોફિટ બુક કરી લેવો જોઈએ. શોર્ટ ટર્મ માટે તો એક પ્રોફિટ બુક અહીંયાથી કરી શકો છો સન ફાર્મા માટે. ઓવરઓલ ફાર્મા જોઈએ નીરવજી, તો ખાસી મજબૂતી અત્યારે ઇન્ડેક્સ પણ બતાવી રહ્યું છે, કારણ કે જે રીતે સન ફાર્મા છે, આ સિવાય જે ખરીદારી સિપ્લા નિફ્ટી સ્ટોક્સની અગર વાત કરીએ તો ઓરો ફાર્મા અત્યારે એફએનઓમાં સૌથી વધારે મજબૂત છે. લ્યુપિનમાં ખરીદારી થતી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ફાર્મા, હેલ્થકેર, ડાયગ્નોસ્ટિક્સ, આ સ્પેસ એક લાંબા ગાળા માટે આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? વેલ, ફાર્મામાં હવે ઇટ્સ જેમ તમે પોઈન્ટ આઉટ કર્યું, ઇટ્સ અ ડિસ્ટિંક્શન બિટવીન 3 ટાઈપ્સ ઓફ એન્ટિટીઝ. એક જે કોર ફાર્માસ્યુટિકલ પ્રોડક્શનમાં છે, અને એક છે જે ડાયગ્નોસ્ટિક સર્વિસીસમાં છે, એન્ડ થર્ડ હોસ્પિટલ રિલેટેડ સ્ટોક્સ. તો આઈ થિંક એટ ધીસ પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ ફાર્મામાં એક આપણે ચેલેન્જીસ ડેફિનેટલી જોઈ રહ્યા છે ઓન અકાઉન્ટ ઓફ યુએસ ટેરિફ્સ એક્સેટ્રા. અને હેવિંગ સેડ દેટ, ઘણી બધી ફ્રન્ટલાઇન કંપનીઝ જે છે ફાર્મામાં, દે આર ટ્રેડિંગ એટ વેરી એટ્રેક્ટિવ વેલ્યુએશન્સ, વેરી લો પી મલ્ટિપલ્સ. કેમ કે આઈ થિંક આ બધા ચેલેન્જીસ છે ઇન ધ નિયર ટર્મ. વી આર સીઇંગ ઓલ ધીસ ચેલેન્જીસ. બટ હેવિંગ સેડ દેટ, આઈ થિંક ડોક્ટર રેડ્ડીઝ છે, કે સિપ્લા છે, કે લુપિન છે, આઈ થિંક પરફોર્મન્સીસ હેવ બીન reasonably quite good. But I think valuation support is very strong over there. At the same time, some high growth companies છે, for example Laurus Labs છે, Oro Pharma છે, ત્યાં બી the outlook is quite good.
there are some companies which are doing path breaking work, for example Wockhardt, તો ત્યાં બી એક સારી મોમેન્ટમ છે. But I think the peak of the season is the hospital related stocks. So I think private equity investors છે કે proactive investors છે જે venture capitalists હોય છે, I think they are taking a lot of interest in hospital related stocks. Healthcare is a very big industry. So I think Apollo Hospitals છે કે Aster DM Healthcare છે કે નારાયણ હૃદયાલય છે, આ બધા hospital related stocks માં I think there is very good amount of interest. Yatharth Hospitals છે etc. So I think the clear preference at this point of time will be hospital related stocks, followed by the pharmaceutical stocks and then the diagnostic stocks if there is any major outbreak of disease. હોસ્પિટલ રિલેટેડ સ્ટોક્સ, ત્યારબાદ ફાર્મા અને ડાયગ્નોસ્ટિક્સ એક ફોકસ આ રીતે હોવું જોઈએ ને, જે કંપનીઓ અહીંયાથી લોંગ ટર્મ માટે નીરવજીએ જણાવી. વિરાટ, એસબીઆઈના ચાર્ટ થોડા સમજી લઈએ. 0.5% ઉપર આ સ્ટોક અત્યારે કારોબાર કરી રહ્યો છે, ડેઝ હાઈના લેવલ પર છે. ગઈકાલે પણ ઓવરઓલ આપણે જોયું હતું કે પીએસયુ બેંક્સ જે છે એ બેંક નિફ્ટીને અને માર્કેટને લીડ કરી રહ્યા હતા કમ્પેર ટુ પ્રાઇવેટ બેંક્સ. એસબીઆઈ કઈ રીતે આપ જોઈ રહ્યા છો? તો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ એ રહી છે કે જે અત્યાર સુધી આપણે જોયું છે કે 100 ડેઝ એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજને એક સ્ટ્રોંગ રિસ્પેક્ટ આપતું જોવા મળ્યું છે, એને પાસે વારે ઘડી સપોર્ટ લેતો જોવા મળ્યો છે અને ત્યાંથી આપણને બાઉન્સ આવતો જોવા મળી રહ્યો છે. સાથે સાથે બેક ટુ બેક આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે મોમેન્ટમ આપણને લોસ થતી નથી જોવા મળી રહી. જે હાયર લો જેવી ફોર્મેશન આપણને ફોર્મ થતી જોવા મળી રહી છે. નીચેની સાઈડ પર વાત કરીએ તો કંઈક ને કંઈક 810 ની આસપાસના લેવલ છે જે શોર્ટ ટર્મ સપોર્ટની જેમ કામ કરતા જોવા મળી શકે, અને ઉપરની સાઈડ પર વાત કરીએ તો કંઈક ને કંઈક 840 850 સુધીના લેવલ અહીંયાથી આપણને બનતા જોવા મળી શકે. તો એસબીઆઈ અત્યારે ઘણા સારા લેવલ પર કામકાજ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. પ્રીવિયસલી આપણે જોયું હતું કે કંઈક ને કંઈક એક હર્ડલ બનતું જોવા મળ્યું હતું ટુવર્ડ્સ 820 ની આસપાસ, 820 થી એક રિજેક્શન બનતું જોવા મળ્યું હતું. અત્યારે એની ઉપર આપણને સસ્ટેન થતો જોવા મળી રહ્યો છે. તો પોસિબલ છે કે અહીંયાથી આપણને 840 850 સુધીની રેલી બનતી જોવા મળે શોર્ટ ટર્મ મોમેન્ટમ. અગર જો 850 ના લેવલ જળવાઈ રહી છે અને એની ઉપર આપણને સસ્ટેન થતું જોવા મળે તો કદાચ આપણે 880 સુધીના લેવલ્સ પણ એસબીઆઈમાં બનતા જોવા મળી શકે છે. તો ઘણા સારા લેવલ પર કામકાજ થઈ રહ્યું છે. પોસિબલ છે કે અહીંયાથી આપણને મોમેન્ટમ જે છે પોઝિટિવ સાઈડની યથાવત રીતે જોવા મળે. 840 860 અને 880 આ ત્રણ લેવલ તમે ધ્યાનમાં રાખીને ચાલી શકો છો. નીચેમાં 810 ના લેવલ એક સારા સપોર્ટની જેમ કામ કરતા જોવા મળી શકે. ટેક 810 એક સપોર્ટ ધ્યાનમાં રાખી શકો છો. અહીંયાથી ખાસ કરીને એક વ્યૂ એસબીઆઈ માટે બનતો જોઈ રહ્યા છે. કુશ, એક સ્ટોક પર વ્યૂ લઈએ જ્યાં અત્યારે વોલ્યુમ બેઝડ એક્શન છે. જ્યુપિટર વેગન 7.5% ખરીદદારી સ્ટોક અત્યારે આપણને બતાવી રહ્યું છે. જ્યુપિટર વેગન માટે આજે સમાચાર પણ ઇનફેક્ટ છે. સ્ટોક આપણને જે એક્શન બતાવી રહ્યું છે અને ખરીદદારી સાથે અત્યારે વોલ્યુમ બેઝડ બાઇંગ છે. ખાસી મજબૂતી આ સ્ટોકમાં આપણને આવતી જોઈ રહ્યા છે. રેલવે મંત્રાલય પાસેથી કંપનીની સબસિડીને 113 કરોડનો એલઓએ મળ્યો છે. સ્ટોક પોઝિટિવ છે, પરંતુ સેટઅપ કઈ રીતે આપ જોઈ રહ્યા છો? આટલી મજબૂતીમાં શું કરવું જોઈએ? જો શોર્ટ ટર્મ વ્યૂ હોય તો મે બી થોડું મોમેન્ટમ પ્લે થઈ ચૂક્યો છે ઓલરેડી, તો પ્રોફિટ બુક કરવો જોઈએ. બટ લોંગ ટર્મ વ્યૂ માટે હું થોડો કોશિયસ છું ચાંદની, કારણ કે રેલવે સ્ટોક્સ હેવ નોટ created wealth for long term investors in last 4 to 5 years. ફિનાન્શિયલ બજેટ એનાઉન્સમેન્ટ થવાનું એની પહેલા સ્ટોક્સ મોમેન્ટમ આવે, તો ઓર્ડર મળે તો મોમેન્ટમ આવે. બટ ઓવરઓલ તમે જ્યુપિટર વેગન જુઓ તો 2024 ના જે 600-700 ના હાઈ છે ત્યાંથી લોઅર લોસ બનાવતું જ જાય છે. એટલે I won't suggest to invest for long term. મે બી બેટર ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આવશે, અવોઇડ કરો. ભલે અહીંથી 300 થી 500 થઈ જાય, બટ આઈ એમ નોટ સો કોન્ફિડન્સ. બટ એ શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ માટે કોઈ પોઝિશન ઇનિશિયેટ કર્યું તો પ્યોરલી ટેકનિકલ વ્યૂ છે. 352 આવે તો બુક પ્રોફિટ્સ. તો એક વ્યૂ 352 આવે થોડું પ્રોફિટ બુક, પરંતુ એક શોર્ટ ટર્મ માટેનો એક વ્યૂ બનતો જોઈ રહ્યા છે. નીરવજી, છેલ્લે ડિફેન્સ જુઓ તો ડિફેન્સમાં આજે પણ એક મજબૂતી બીએલ તો એક બતાવી જ રહ્યું છે. આ સિવાયના સ્ટોક્સમાં પણ જે આપણને એક ખરીદદારી થતી આપણને બતાવી રહ્યું છે. મસ્કાઉ ટોક અત્યારે આપણને એક મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. ભારત ડાયનેમિક્સ આજે પ્રોફિટ બુકિંગ છે. ગઈકાલે આ સ્ટોકમાં ઘણી ખરીદદારી આપણને જોવા મળી હતી. લોંગર ટર્મ વ્યૂ જે છે ડિફેન્સ માટે આપ કઈ રીતે રાખી રહ્યા છો? વેલ, ડેફિનેટલી ડિફેન્સ માટે એક ક્લિયર કટ થ્રસ્ટ છે ઓન ઇન્ડિજનાઇઝેશન, તો દેર ઇઝ નો ડાઉટ અબાઉટ દેટ. બટ જે કોન્ટ્રાક્ટ્સ હશે એ બહુ લમ્પી હશે, એટલે ઇટ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ ટુ ટેક અ કોલ કે પ્રેડિક્ટેબિલિટી ઇન ટર્મ્સ ઓફ અર્નિંગ્સ વિલ બી વેરી વેરી ડિફિકલ્ટ. એટલે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી વિલ સી લોટ ઓફ વોલેટિલિટી ઇન ધી અર્નિંગ્સ, ઇન ધી એક્ઝિક્યુશન ઓફ ધ ડિફેન્સ કોન્ટ્રાક્ટ્સ. તો અહીંયા એક પિક્ચર ઓફ સ્ટ્રેન્થ જે છે એ બીઈએલ છે. આઈ થિંક બીઈએલ ઇઝ લુકિંગ વેરી વેરી સ્ટેબલ કમ્પેર્ડ ટુ ધી અધર પ્લેયર્સ.
અને ઓફકોર્સ શિપ બિલ્ડિંગ સ્ટોક્સ જેમાં બસગાંવ ડોક્સ છે અને ટુ અ સર્ટન એક્સટેન્ટ હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ ઇઝ લુકિંગ ક્વાઇટ ગુડ અને પ્રાઇવેટ સેક્ટર પ્લેયર્સમાં આઈ થિંક ભારત ફોર્જ અને સોલાર ઇન્ડસ્ટ્રી આર લુકિંગ ક્વાઇટ ગુડ. સ્ટોક્સ પર એક ફોકસ. વિરાટ, એક ટેકનિકલી આપની પાસેથી પણ જાણવું છે, કારણ કે અત્યારે જે બધી કંપનીઓ મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે, એમટીઆર ટેક તમે જુઓ, ત્યારબાદ એસ્ટ્રા માઇક્રો, સોલાર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, કોચિન શિપયાર્ડ, મિધાની, બધા સ્ટોક્સમાં પારસ ડિફેન્સ એક ખરીદારી, પરંતુ ટેકનિકલી તો કોઈ સ્ટ્રોંગ સેટઅપ તમે અત્યારે જોઈ રહ્યા છો એન્ટ્રી માટે? વિરાટ, શું કરવું જોઈએ ડિફેન્સમાં? ડિફેન્સમાં મારો ટેક પણ બીએલ પર રહેશે, કારણ કે બીએલમાં જે રીતના આપણને મોમેન્ટમ બનતી જોવા મળી છે, બહુ સારા લેવલ્સથી આપણને બાઉન્સ આવતું જોવા મળી રહ્યું છે. જે રીતે આપણે પહેલા પણ ડિસ્કસ કર્યું કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ લેવલ્સના આસપાસથી આપણને બાઉન્સ બનતો જોવા મળ્યો છે. તો બીએલ તમે એથી ધ્યાનમાં રાખીને ચાલી શકો છો. ઘણા સારા લેવલ્સ પર અત્યારે આપણને કારોબાર થતો જોવા મળી રહ્યો છે. નીચેમાં તમને 375 380 ની આસપાસના લેવલ પાસે સારો એવો સપોર્ટ બનતો જોવા મળી શકે. ઉપરની સાઈડ પર 420 થી 440 ના ટાર્ગેટ પર તમે બીએલ ને વોચમાં રાખીને ચાલી શકો છો. 420, 440ના ટાર્ગેટ, એટલે ફંડામેન્ટલી ટેકનિકલી બંને એક્સપર્ટ્સ આપણે બીએલ પર એક વ્યૂ આપી રહ્યા છે. એ સાથે રજા લઈએ અને વિરાટ, આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ જાણીએ. સ્ટોક ડિસ્કસ કર્યા છે, કદાચ મારા કે મારા ક્લાયન્ટની પર્સનલ પોઝિશનમાં હોઈ શકે, તો તમે તમારા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝરને કન્સલ્ટ કરીને તમારી કોઈ બી પર્સનલ પોઝિશન બનાવવાની સલાહ રહેશે. શોમાં ઇન્વાઇટ કરવા માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. નીરવજી, આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ. Well, certain sectors and stocks જે આપણે અહીંયા ડિસ્કસ કર્યા, we could have recommended them to our clients. So clients, viewers are advised to take the help of certified financial advisors before acting on any investment decisions. And thank you very much for the invite. Thank you. જી, નીરવજી અને વિરાટ, આપ બંનેનો પણ આભાર અમારી સાથે જોડાઈ અને માર્કેટ પર ચર્ચા કરી.